जय सच्चिदानंद। सिमजी कर बोलाओ धर्मेश। તમારા લેંગ્વેજ ચાલુ છે। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलातो ना। જય સચ્ચિદાનંદ। અસીમ ભાઈ બોલાવો છો પ્રદીપ આનંદ આવે ત્યાં સુધી કોઈ આવે ત્યાં સુધી। ये सब बोलવાનું। હા જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્चिदानंद। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। 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 દાદા ભગવાનના દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। પ્રદીપ અંદરથી બોલાવો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો। અસીમ જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના 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 જય જયકાર હો। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો।
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર જય સચ્ચિદાનંદ ત્રિમંત્ર બોલાય ફરીદ દાદા. નમો વિતરાગાય નમો નમો વિતરાગાય વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો નમો અરિહંતાણમ હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો નમો સિદ્ધાણમ સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો નમો આયર્યાણમ આયર્યાણમ નમો ઉવઝાયાણમ નમો નમો વત્સાયાણમ વજ્રાયાણમ નમો લોય સવ સાગુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ સહસ્રહુણમ એસો પંચન મુક્કારો એસો એસો પંચનમુક્ખારો પંચનમુક્તારો સૌવપાવપણાસણો સવપાવપનાસનો સપ્તપાવપનાસનમ મંગલાણમ ચ સૌવેશી મંગલાણં ચ મંગળાય સર્વેષે સર્વેષાં પડવમ હવૈ મંગલમ
परमं भवै मंगलम। परमं भवे मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मोनिका, हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। विद्या बहन, स्टडी प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में यंत्र आते हैं, जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मेरे डरने के कारण जाए, मेरी पढ़ाई सही ढंग से ऐसी परम कृपा करे। जय सच्चिदानंद। दिव्या, दिव्या बहन, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हम हैं हम आपके बच्चे, के बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं सच्चे, सिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे काम अच्छे अच्छे। करेंगे। मोनिका, હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છો. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. मोनिका, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले. जय सच्चिदानंद. ओके, होमवर्क क्या था? हमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना था, वो किसी की भी गलती नहीं देखनी थी। अगर हम गलती देखते हैं तो हम क्यों देखते हैं और किस वजह से हम उसे देखते हैं, वो ऑब्जर्व करना था। ओके, बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं अपनी सिस्टर को कुछ भी समझाती हूँ, कुछ भी कहती हूँ, तो मेरा वो एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो करे, जो मैं कहती हूँ वो सुने, और एकदम से जो जिस तरह मैंने लाइफ जी है वो भी जिए। तो मैं बहुत आग्रह रखती हूँ उनके साथ। और अ, बा अ, हाँ, और दूसरी चीज़ में ये होता है कि जब भी मैं कुछ चीज़ कर नहीं पाती हूँ, खाना ढंग से बना नहीं पाती हूँ, रिसेंटली मैंने बहुत लेट कर दिया था खाना बनाने में, तो मुझे ऐसा लग जब भी कोई मुझे कोई एडवाइस देने आता है, मम्मी भी देती है, तो अंदर से ऐसा लगता है कि मान भंग हो गया है, ईगो आ जाता है बीच में जब वो कहती है, तो इसके कारण मैं गलती देखती हूँ। ओके, आप वीकेंड में क्रिटिसाइज किसको किया? हाँ, वीकेंड में मैंने अपनी 2 बहनों को क्रिटिसाइज़ किया था, और साथ ही और मम्मी और पापा को भी किया था। करिश्मा, हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने ये देखा था कि जब भी मैं दीदी के साथ झगड़ा होता है,
तभी मैं उसकी गलती देखती हूँ, उसके बारे में नेगेटिव सोचती हूँ, उसे क्रिटिसाइज करती हूँ। उसी वक्त सब कुछ होता है जब भी दीदी के साथ लड़ाई होता है। बाकी के समय बात नहीं होती उससे, तो उसकी झ- गलती या कुछ भी मुझे नहीं दिखता। झगड़ा क्यों आता है? क्योंकि हमेशा दीदी मेरी गलतियां बताती रहती है। तो उसमें क्या खराब है? आपको नहीं इम्प्रूव होने का क्या नहीं? ओके, विद्या बहन। होने का। विद्या बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद दादा। हाँ, बोलो। मैं यानी इसको मैंने आज किसी में नेगेटिविटी नहीं देखी थी। ओके। और आपने किसी को और टीका किया वीकेंड में? नहीं दादा, मैंने टिकी मम्मी को टीका नहीं किया, खाने का टीका नहीं किया, खुद को टीका नहीं किया? नहीं दादा, नहीं दादा। ओके, दिव्या बहन। મેં કોઈને નેગેટિવ નતું જોયું અને મેં ટીકા પણ નથી કરી. ओके, प्रदीप दादा, आपने सुना? मोनिका दीदी और करिश्मा दीदी को, उसके साथ बातें करो। जो हमारा कोई भी चीज के प्रति आग्रह नहीं रहना चाहिए। और दूसरा ऐसा नियम है कि कोई भी बात हम प्रेम से बताते हैं तो उनको सुनने को अच्छा लगता है। इसलिए हमारी जो स्पीच है, हमारा जो समय है, वो क्या समय पे, कौन से टाइम पे कैसी बात करनी, वो सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि हर एक इंसान के अंदर ईगो है, फिर इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि भी है, और हर एक इंसान को अंदर लगता है कि मैं जो भी करता हूँ वो सही है। तो कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति के साथ अगर जो डीलिंग करना होता है तो उससे पहले हमें दादा भगवान से प्रार्थना करनी होती है, और उनके अंदर जो भगवान बैठे हैं उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि भगवान, उनको दुख ना हो ऐसी वाणी बोलने की मुझे शक्ति दो, उनको बात समझ में आवे ऐसी उनको शक्ति दो, उनके हम का ठेस नहीं पहुंचे वैसी मुझे शक्ति दो। ये सब आज दादा भगवान ने उनके जीवन में ये सब प्रयोग करके चीज बताई है, लेकिन हमें ये सब चीज का पता नहीं है। इसलिए हम खुद, हमारे अंदर ईगो है, और वो ईगो ऐसा है कि मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, और दूसरा वो गलत है, उनको इनको नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत सारी जो अंदर हमारे अंदर वीकनेस पड़ी है, उसके कारण आदमी को ये बात स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। तो दूसरा कि इस काल में मन वचन का की एकता भी नहीं है, इसीलिए हमारे वर्तन में भी नहीं आता है। जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं, वैसे हम सामने वाली व्यक्ति को भी ऐसी हालत है, क्यों, ये नेचुरली ऐसा हुआ है। तो हमें जो भी काम करना है तो पहले से एक प्रेयर का माध्यम रखना जरूरी है। जैसे हम जो आपके साथ सत्संग करते हैं रजनी भाई साहब, हाँ। तो दादा भगवान ने हमको ये सिखाया था कि हे दादा भगवान, आप हमारे हृदय में विराजो, कंठ में विराजो और सत्संग कराओ। दूसरा, हम पद्मावती माता जी से भी प्रार्थना सिखाई थी कि आपको ये प्रार्थना करना है कि अगर सत्संग में कोई भी हरकत आवे, कोई गूंच आवे तो हमें सहायता करना। तीसरी बात यह है
कि जो भी सत्संग के लिए हमारे साथ कम्युनिकेशन में आते हैं तो उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान को भी प्रार्थना करना पड़ता है। ये शुद्धात्मा भगवान उनको दादा की बात जेम से तेम मतलब उसको यथार्थ समझ में आवे ऐसी उनके पर कृपा करना, क्योंकि ये दादा भगवान ने हमें ये सब बताया था आप तो पुत्रों को, क्योंकि हमें ये सब व्यवहार आता है सत्संग करने का। इसीलिए आप हम सभी लोग व्यवहार में है तो किसी को ठेस नहीं पहुंचे, वो टोन, वो शब्द और समय किसी की हाजिरी में नहीं बोलना चाहिए, अकेले में बैठ के बात करना चाहिए, उसको कैसे कन्विंस करना वो सब अपने पास होना चाहिए। वो टेक्निक वो आ सकती है, सभी में शक्ति है, लेकिन जब तक मैं सही हूं और वो गलत है, वो जो पॉइजन है और दूसरा उनको मेरी बात मानना चाहिए ऐसी आग्रह पकड़ है, वो इससे बात उनको समझ में नहीं आएगी, उसका ईगो को हर्ट होता ही है। इसीलिए बहुत प्रेम से धीरे से दादा को प्रार्थना करके बताना चाहिए। दूसरी बात, हमारी बात तभी कोई सुनता है कि हमारे कैरेक्टर में वो होना चाहिए। जो गलती मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपको तभी एक्सेप्ट होगा कि ये गलती मेरे में नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो मनुष्य जीवन है उसमें से हमें ये सीखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, कि दूसरों की गलती जब दिखती है तो वो गलती को हमारे खुद के अंदर झांको, उसमें तलाश करो कि ऐसी गलती दूसरे कोई, उसका कोई संजोग निमित्त अलग होता है, लेकिन ऐसी गलतियां मेरे में है। ये अगर गलती मेरे में है तो उनका उपकार मान के हमारी गलती को पहले सुधारने की जरूरत है। जैसे हम पढ़ते थे रजनी भाई साहब स्कूल, तब एक संत ज्ञानेश्वर की बात आती थी, तो क्या एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था, तो उनकी मदर वो गुरु जी के पास गई और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो आप उनको कुछ ज्ञान दो। तो ये गुरु जी खुद गुड़ बहुत खाते थे, तो उन्होंने बोला कि आप 7 दिन के बाद आना। तो उन्होंने गुरुजी ने पहले गुड़ खाना बंद कर दिया और 7 दिन के बाद जब उस बच्चे को बोला कि बेटा ये गुड़ खाना नहीं चाहिए आपको, तो उनके चारित्र में आ गया, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट हुई। तो पूरा जीवन में और धर्म के मार्ग में हर जगह पे हमारा कैरेक्टर परफेक्ट होना चाहिए। बोलने का तरीका, जीने का तरीका, सोचने का तरीका, वो हमें हमारे अंदर जितना परफेक्ट होगा तो हमारे वाणी में वचन बल भी आएगा, लोग सुनेंगे, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है। इसीलिए व्यवहार में हम में बोलते हैं सब बात बताना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे पूरा जो दादा भगवान ने जो साइंस खुला किया है वो मैंने आपको बता दिया। तो किसी को भी गलती बताने का पहले, गलती बताने से पहले हमें थोड़ा वेट करने की जरूरत है कि उसको कैसे उनकी गलती रियलाइज करानी चाहिए। लेकिन ये टेक्निक उनको कला बोलते हैं, व्यवहार कला, वो हमें आनी चाहिए। वो सत्संग में ज्ञानी पुरुष के पास ये सब कला थी, यानी व्यवहार कला के जे ज्ञान कला जेने बहुत कला है, तो ये सीखने जैसा है। पहले तो हम जो गलती करते हैं उनको हम दोस्त मान सकते हैं, उनसे दोस्ती बना सकते, दोस्त बना सकते हैं हम, वो देखने का है। हाँ, हम उनके ऊपरी हो जाते हैं, हम दोस्त नहीं बनते। और दोस्त से आगे जाना हो और भी काम अच्छा करना हो तो उससे हमें छोटा बनने की जरूरत है। छोटा बन सकते हैं हम, हाँ छोटा बन सकते हैं, हाँ नहीं बन सकते। जब दूसरों की गलती
देखने वाला कभी छोटा नहीं हो सकता। उनकी तो एक सच बात है, है। सच बात है, मोनिका छोटी नहीं बन सकती है, और करिश्मा बड़ी बनती है। ના આ તો બધું રતિભાઈ સાહેબ और दादा भगवान ने जो उनके जीवन में वो जीते थे और सब बताते थे, वो बात मुझे याद आती है तो मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये भी ये तो रास्ते में, दादा का एक्सपीरियंस है ना। हाँ, और मुझे भी ये रास्ते मुझे पसंद है, लेकिन मैं भी अभी ऑन द वे हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे आ जाएगा। એટલે खुशी। दादा भगवान ने बताया कि सत्य, हित, मित और प्रिय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कोई भी सत्य मतलब कि कोई की किसी की गलती बताना है तो उसमें उसका हित कैसा है, और मित मतलब बहुत कम शब्दों में उसको समझ में आवे, ऐसी ऐसी लैंग्वेज में बोलना चाहिए। सत्य, हित, मित और प्रिय, तभी ये हमारी बात कोई सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। मालूम पड़ा। खुशी दीदी, आपने क्या कितना टीका किया वीकेंड में? हाँ, ठीक है। मैंने खुद को किया था। वेरी गुड। और किसी को नहीं, मैंने खुद को किया था। खुद को क्या किया था? खुद को जब पढ़ाई करने का था तो कभी फ्रेंड्स के साथ बात करने लग जाती, कभी टाइम पास करने लग जाती। पर आपने तो पढ़ते समय फोन क्यों रखते हैं आपके साथ? वो हम्म। ये तो आपके हाथ में है ना, हाँ, कि करिश्मा के हाथ में है डिसीजन। नहीं, मेरे हाथ में। तो इट मीन्स यू आर, आपको सीरियस नहीं है पढ़ने का, राइट? कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है आप, राइट? हाँ दादा। तो क्या करने का, फेल होने का है? नहीं। और तुरंत न्यू क्यों नहीं क्यों बोलते हैं? देखो, सिंसियरिटी होता है तो ही हाँ के ना, तो हाँ बोलते हैं, तुरंत नहीं बोलते। सिंसियर नहीं होता तो आप तो यू कैनॉट विथ अथॉरिटी से यस और नो। ओके, आप सुनो, आप आर यू सिंसियर स्टडीज में? नहीं। ओके, सो आपको ओके, आपको क्रिटिसाइज खुद किया, वेरी गुड। पर ये वो भी क्रिटिसाइज करोगे कि सिंसियर क्यों नहीं है, क्या करना चाहती है आप? ओके। हाँ। दक्ष, आपको किसने हाँ। किसकी टीका की थी वीकेंड में? दादा किसी को टीका नहीं किया, अपने आप को भी नहीं किया। ऐसे नहीं बन सकता है कभी भी। ये विद्याबीन भी बोलते ही थे, टीका तो हो ही जाती है। ये नहीं अच्छा लगता, ये अच्छा हो, मौसम अच्छा नहीं लगता है, बहुत गर्मी पड़ती है, वो नहीं कुछ बोलते नहीं है। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो मोनिका दीदी, हाँ। क्या आपने अभी सुना? व्हाट शुड यू बी डूइंग? हाँ दादा, पहला मैं अपनी स्पीच को सही करूंगी, और जिस समय क्या बोलना है वो ध्यान रखूंगी, और साथ ही जब भी बोलना हो तो मैं उससे पहले प्रेयर करूंगी, और सभी के अंदर शुद्धात्मा भगवान को भी नमस्कार करूंगी। बाद में आ, आराम से अपनी वाणी को सही कर कर मृदु भाषा में मैं बोलूंगी, ताकि उसे आसानी से समझ में आए, और मैं आग्रह नहीं रखूंगी। देखो, दूसरा क्या है, आपका आग्रह है कि ये टीचर पढ़ाते हैं, राइट? सब स्टूडेंट को बोलती है ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं?
नहीं करते। नहीं। हाँ, तो इसलिए आपको हाँ। तो एडवाइस देने का है, वो लेने का है कि नहीं लेने का करिश्मा के, इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिंसियर होगा तो लेगा, सिंसियर नहीं होगा तो नहीं लेगा, तो फेल होगा। वो फेल होगा तो आप दुखी होगी? नहीं। होता है। छोटी बहन है इसलिए आता है, लेकिन फेल होता है तो दैट्स यू ऑन योर ओन ने। सब डांट ही देते हैं, फेल देता है हो गया, कोई बाकी नहीं रखेंगे ये डांटी देने। हाँ। आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको डांटी देने का चांस मिलेगा, you know? हाँ, तो हाँ था। दादा ने क्या बोला? एवरीबॉडी इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। आप उसको खाना क्यों नहीं खिलाती है? किसको? आप करिश्मा को खाना क्यों नहीं खिलाती है? व्हाई डोंट यू फीड हर? वो खुद ही, नहीं वो खुद ही खा लेती है। बिंगो। आप उसको बोलता है कि इतना खाओ, इतना खाओ, इतना खाओ? हाँ। बोलती है नहीं। इतना खाओ, इतना खाओ? और उसको खाने खाने का, इसलिए आपका तो पढ़ाने का ये दिस इज इट। रन करने का करो, नहीं करने का तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, राइट? लाइक हम्म, खुशी, हाँ। खुशी खुशी को और फोन को, वो ब्रॉडकास्टर होने वाली है तो फोन ही चलता है इसको। दैट्स अ डिसीजन। ओके, सो ये जरा सोचो। ओके, तो कल के लिए क्या है देखते हैं अभी। 25 कल का लिए क्या है? आप तो नहीं पढ़ सकता है, विद्या बहन पढ़ो। यह वाणी तो सरस्वती देवी है। यदि इसका दुरुपयोग करेंगे तो लक्ष्मी जी रूठ जाएगी। निंदा टीका से लक्ष्मी जी नहीं होती। ओके, आपके आपके लिए लक्ष्मी जी क्या है? क्या दादा? आपके लिए तो लक्ष्मी, आप तो कमाने नहीं जाते, तो आपके लिए लक्ष्मी क्या है? माता। क्या बोला? स्टडी। माता। आपका आपका पैसा है स्टडी, अभी बोला था ना कि जो टीका करते हैं तो 10 रुपया की 9 जाते हैं, एक ही बाकी से एक ही रुपये वापस आता है। ओके, सो ये लक्ष्मी जी आपके लिए तो स्टडीज है लक्ष्मी, परसेंटेज मार्क्स आता है हाँ। वो लक्ष्मी है, राइट? ओके, तो जरा सोचना हाँ। कल। दूसरा कुछ बोलने का है प्रदीप दादा? नहीं बस, लक्ष्मी जी मतलब जो हमारी स्पीच है ना वो सरस्वती है। जो हम उनका दुरुपयोग करेंगे तो कोई हमारे पर विश्वास नहीं करेगा, मतलब वचन बल खलास हो जाता है। और इसीलिए हमें वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर दादा भगवान ने बोला कि कोई संजोग में अगर झूठ बोल दिया तो उनका प्रतिक्रमण करना चाहिए, और कि मुझे फिर से हे भगवान ऐसा झूठ नहीं बोलना है। और वाणी से किसी को दुख देना वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। फिर टीका निंदा आती है। बहुत सारे वाणी के दोष होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखने का है ज्यादा तक बच्चों को कि झूठ नहीं बोलना है, वाणी से किसी को दुख नहीं देना है। फिर तो बाद में जब जैसे बड़े होते जाएंगे, समझ बढ़ती जाएगी, तब वो बात समझेंगे डिटेल में। ओके, कुछ क्वेश्चन है आपको अभी? अम्मी आंटी नहीं आई है, मोनिका, खुशी,
कुछ क्वेश्चन है? भाई आपको स्टडीज में क्यों इंटरेस्ट नहीं है? है द स्टडीज इंटरेस्ट। तो बात तो स्टडी करने के लिए फोन क्यों लगता है आपके साथ? वो टेम्पटेशन होता है, मालूम है ना? और टेम्पटेशन क्या चीज होता है प्रदीप दादा? हैं? टेम्पटेशन એને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? टेम्पटेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, मोनिका? उसके बारे में सोचना, उसके बारे में फील करना कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे अभी करना है, ये देखना। खुशी खुशी दीदी पढ़ती है तो उसको कुछ नहीं आता है कि मैं फोन यूज करूं। वो हाँ। टेम्पटेशन, तो वो टेम्पटेशन कैसे निकाल सकता है प्रदीप दादा? ये अगर जो उनको उनको परिणाम दिखे कि अगर ये चीज से मुझे पढ़ाई में नुकसान होने वाला है, अभी मेरे जीवन में पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है, तो अगर आपको आधा घंटा उसके साथ डीलिंग करना है तो करो, लेकिन जब पढ़ाई के टाइम में फुली कंसंट्रेशन होना चाहिए। नहीं तो ये मोबाइल हमारा भविष्य बिगाड़ेगा। मोबाइल बनाने वाले को पैसा मिलेगा, कार्ड डालने वाले को पैसा मिलेगा, चार्जिंग करने वाले को भी पैसा मिलेगा, लेकिन हमें हर तरफ के लॉस है। उसका जो प्रॉपर यूज हो तो ठीक है, अदरवाइज स्टूडेंटों को इससे दूर रहने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आजकल मोबाइल के अंदर ऐसी ऐसी सिस्टम आती जाती है, वो लोगों ने ऐसा डाल दिया है कि बच्चे टोटली धीरे धीरे ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं, रजनी भाई साहब। हाँ। तो फिर बिना चलेगा नहीं उनको। जैसे एक दारू जैसा कोई आदमी दारू पीता है ना, इससे भी बदतर हालत हो जाती है। दारू पीने वाला सुबह या शाम पिएगा, लेकिन उनको 24 आवर्स विदाउट मोबाइल नहीं चलेगा। ओके, तो सोचो। तो क्या बोलो? जब वो बैठेंगे तो भी मोबाइल चाहिए, उसको फ्री होंगे तभी मोबाइल चाहिए, स्टडी करते फिर भी मोबाइल चाहिए, वो खाने के टाइम पे साथ में बैठे तो भी मोबाइल चाहिए, रात को नींद नहीं आती है तभी मोबाइल चाहिए। तो ये बहुत डेंजरस चीज है। वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जितना जरूर है इतना यूज करना चाहिए। लेकिन आज तो लोग इतने एडिक्ट होते जाते हैं कि उनके बिना चलता नहीं है लोगों को। क्योंकि अंदर क्या आया, क्या किसने क्यों क्या मैसेज भेजा, वो सब में इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। लेकिन खुद के अंदर जो डेवलप होना है कि आज मुझे क्या करना है, मुझे मेरी पढ़ाई में क्या कौन से सब्जेक्ट में मुझे जो तैयारी करने की बाकी है, मुझे कितने परसेंटेज कम आते हैं, मैं परफेक्ट कैसे हो जाऊं, मेरा जीवन किसी को काम कैसे लगे, मेरी हेल्थ के लिए मैं क्या करूं, मेरा एडवांस डेवलपमेंट के लिए क्या करूं, कोई टेक्नोलॉजी सिस्टम कैसे सीखूं, ड्राइंग, आर्ट्स, म्यूजिक वगैरह जिसमें मुझे एंटरटेनमेंट मिले और मेरा प्रोग्रेस होवे। मेरी वो सब आज धीरे धीरे लोग मोबाइल के अंदर इतने एडिक्ट होते जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये इतना पैसा खर्च करने के बाद अपनी आंखें, अपना माइंड, ये सब क्यों बर्बाद करने का अपना जीवन क्यों करने का। दादा भगवान ने तो एक बार बोला था रजनी भाई साहब कि जो जो जड़ का संजोग रहता है तो उसमें जड़ता आएगी। क्या आएगी? क्या आएगी? हाँ। हाँ, तो अपने को उनका यूज वो करने का है, लेकिन कम टू द नॉर्मालिटी। लेकिन अभी धीरे धीरे इसमें से भी बच निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम्म, क्योंकि अंदर इतना वो आदमी को उनकी माइंड, उनकी सोच, उनका बिहेव इतना बिगड़ता जाता है कि आप कल्पना नहीं करो। राइट, पर्सनल लॉसेस तो बहुत होती है। ओके, चलो। खुशी दीदी, तो ये टॉपिक तो बहुत पुराना हो गया, आप 2-4 महीने से बात करते हैं।
Okay, you are responsible for yourself, not Papa, not Mama, not Charisma. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दादा। Jai जय Sachid. Jai Sachid, Ami-ben. जय सच्चिदानंद प्रदीपानंद जी, रजनी अंकल। Sorry, last minute તમને જગાડ્યા. નો, કોઈ Yes, વાત નહીં, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. Okay, કરુણાજી, લાભ તમે મળ્યો ને મને. કરુણાજી મૂકો છો ને પદ? કરુણાજી, સચ્ચિદાનંદ શેર કર્યું છે. નથી આવ્યું નથી હજી. હા, એક જ મિનિટ. ઓકે, હવે ઓકે 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 હમ. ચલો. ઓકે, અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, ઓ અનમ્યુટ કરો. સોરી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। દુકાની જગત વહેવારી, સગા સૌ પૂર્વ સંબંધ, મળે સમ કીત તે પછીએ, પતાવટ છે ઋણાનું બંધ. દુકાની જગત વહેવારી, સગા સૌ પૂર્વ સંબંધ, મળે સમકીત તે પછીએ, પતાવટ છે ઋણાનું બંધ. હવે દુકાન બંધ કરી, લઈ આવ્યા ઘરે ચોપડા, છતાં આવે છે લેણિયા તો, તકાદો બોલતા ચોપડા. દુકાની જગત વહેવારી, સગા સૌ પૂર્વ સંબંધ, હિસાબે લેણા યા દેણા, છોડાવા આવે છે નિમિત્ત, અવસ્થા અજ્ઞામાં બાંધ્યું, છૂટે છે જ્ઞાનથી ત્રિવિધ. જૂના ખાતા જશે ચૂકવાઈ, નવા ખાતા નથી ખુલતા, નવું દેણું નથી થાતું, ધર્મ ધ્યાન સ્થૂળ આચરણા. દુકાની જગત વહેવારી, સગા સૌ પૂર્વ સંબંધ. જૂના રોગો ના ઓપરેશન, મટેલા ભાગનું રક્ષણ, નવા રોગો નથી થાતા, નિરોગી આત્મ સ્વલક્ષણ. ન કોઈ લઈ શકે પીડા, દિયે મૌખિક દિલાસા,
કદી હોસ્પિટલે જઈજો, કરમ ફળ વેદી ભોગવાતા, દુકાની જગત વહેવારી, સગા સૌ પૂર્વ સંબંધ. મળ્યું છે જેટલું સહેજે, હિસાબી છે જગત અરીસો, ના હક માટે લડો ના હક, હિસાબી સ્વાર્થ બદ્ધ પ્રીતો. જગત છે સુખ દુખાલમ, ઢૂંઢે છે સ્નેહવાળી હૂંફ, જ્યાં સુધી થાય છે ભૂલો, ત્યાં અવલંબનથી લે છે હૂંફ. જગત દુકાની જગત વહેવારી, સગા સૌ પૂર્વ સંબંધ. જગતના લોક આલંબન, કઈ ઘડીએ દગો દઈ લે. જગતના લોક આલંબન, કઈ ઘડીએ દગો દઈ દે. ખરે ટાઈમે જ જાય ખસી, નિરાશ્રિત માત્ર મનુષ્યો છે. નથી થાતી કદી કઈ ભૂલ, તે સ્વાયત્ત રહેશે. નથી થાતી કદી કઈ ભૂલ, તે સ્વાયત્તા રહેશે નિરાલમ. નથી ઉપરીની એ જરૂરત, છે આત્મા વ્યક્ત નિરાલમ. દુકાની જગત વહેવારી, સગા સૌ પૂર્વ સંબંધ. જો લેવું હોય આલંબન, યા સતમય પ્રેમ કરુણા, જગત બદ્ધ દુઃખ સોંપો ત્યાં, છે જ્ઞાની આપણી સન્મુખ. નિરાલમ હોય કાયમી સુખ, જે આવીને વધે હરદમ. અનંતા સુખ ઉપલબ્ધા, સુરક્ષા શરણ આપ્ત સ્વજન. દુકાની જગત વહેવારી, સગા સૌ પૂર્વ સંબંધ. મળે સમકિત તે પછી એ પતાવટ છે ઋણાનું બંધ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. જય સચિદાનંદ. પ્રકાશો બોલો. આ પદ માટે શું કહે છે અહીંયા કવિરાજ, કે આ બધી દુકાનો ખાલી કરવાનું કહે છે? કવિરાજશ્રીએ જે લખ્યું છે હમ એ એવું કહે છે કે આ જગતના જે વ્યવહારો આપણી અજ્ઞાન દશામાં રાગ દ્વેષથી ઊભા થયેલા બધા ભેગા થયા છે. હા હવે સંકિત એટલે સવડી દ્રષ્ટિ, અને Right. સવડી દ્રષ્ટિ એટલે કે હું ખરેખર કોણ છું તે, બરાબર ને? એટલે હમ એ જ્યારે પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય
પછીથી આ બધા ઋણાનુબંધના હિસાબો ધીરે ધીરે પતે અને બરાબર એમાં દાદા ભગવાનના આપણા જે આ જ્ઞાન છે એ એક સહાયક સંકેત છે. કેવું છે? એટલે સહાયક નવા સંકેત કર્મો બંધાતા નથી. એટલે બધા બરાબર જૂના બધા કર્મો, બધા હિસાબો જે ચોપડા લઈ આવ્યા છે બધા, એ બધા એક એક ચોપડાઓ એટલે કે ચોપડાની અંદર ખાતા વહી હોય, ખાતામાં બધી એન્ટરીઓ હોય હા ચોપડામાં, કે હા કોની હા જોડે લેવી છે, શું લેવાનું છે અને શું આપવાનું છે. બરાબર ને? બરાબર હા હા એટલે એ લેતી દેતીના હિસાબો છે તે સવારથી સાંજ સુધી એ નિમિત્તો ભેગા થાય અને એ વિખરાતા જાય. હવે એની અંદર આપણે જેની પાસે સમકિત દ્રષ્ટિ, એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, જ્યારે ભાન થયું હોય એ જાગ્રતપણે જીવતા હોય. કેવી રીતે જીવતા હોય? જાગ્રતપણે હવે જાગ્રતપણે જીવતા હોય એ કેવા હોય? તો કે ભાઈ એને કોઈ પણ જગ્યાએ નવી ગૂંચ ના પડે એવી રીતે જીવે. બરાબર રાઈટ જૂની ગૂંચો ઉકલે અને નવી પડે નહીં, એવી એની જાગૃતિ હોય. અને એ જાગૃતિ ક્યારે બને? તો કે 5 આજ્ઞાનો અભ્યાસ હોય તો. રાઈટ કારણ કે તમને જ્યાં સુધી વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એવું ના દેખાય ત્યાં સુધી તમને સામેવાળો કરતા દેખાવાનો જ છે. એટલે બરાબર કેસ છે ક્લિયર થાય નહીં, પેન્ડિંગ રહે. શું રહે? પેન્ડિંગ રે હા બરાબર છે કેસ ક્લિયર થાય નહીં રાઈટ કારણ કે આખું જે હું છું ને હું કરું છું એ હા મોટામાં મોટું પઝલ છે અને એ કોઈ સોલ્વ કરી શકતું નથી. આ જે હું છું ને હું આત્મા છું, બોલે આત્મા થવાય એવું નથી. બરાબર ભલે હા છે એ વાત 100% સાચી છે, પણ એ હમ જ્ઞાની કૃપા વગર શક્ય નથી. આ વાત આવી સમજવા જેવું છે. એટલે આપણે બધાને જેને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે એમણે જ્ઞાનીને શિષ્ય રહેવું જોઈએ. એમાં નીચે છેલ્લે આવી ગયું કે હા આઈ ગયું આપણને સતમય પ્રેમ કરુણા હું, એટલે કોની હું જોઈએ? કે જેને આ જગતમાં પોતે નિરંતર પોતે પોતાના નિરાલંબ સ્વરૂપમાં એટલે આત્મ સ્વરૂપમાં રહેતા હોય એવા જ્ઞાની પુરુષ હોય, એમની જો હું આપણને મળે એ 5 આજ્ઞા સ્વરૂપે હોય, એ ભક્તિ સ્વરૂપે હોય, એ વિજ્ઞાન બરાબર સ્વરૂપે હોય, એ જાગૃતિ સ્વરૂપે હોય. કેવી હોય? બરાબર એ હું આજ્ઞા આપણને સ્વરૂપે દુઃખ ભક્તિ લાગે સ્વરૂપે એ નિરાલંબ બનાવે. શું બનાવે? કારણ કે નિરાલંબ જે બનાવે કારણ કે જે નિરાલંબ સુખમાં રહેતા હોય એ એમની કૃપાથી જ નિરાલંબ થવાય. પણ જે અવલંબનમાં જીવતો હોય, આજે સમજો કે તમે મને કહો કે ભાઈ હું પ્રદીપ છું, તમે મને આપતા પુત્ર માનો, એટલે વાત સાચી છે, પણ હું નિરાલંબ થયો નથી હજુ. નિરાલંબ સ્વરૂપ મારું ખરું, તમારું ખરું, પણ અવલંબનના સુખો એટલે શું? તે કે ખાતી વગડે ખાનારો થાય, બોલતી વખતે બોલનારો થાય. બરાબર ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એ ત્યાં આગળ ખાવામાં એને ગમતું આવ્યું એટલે એમાં સુખ લાગે, અને સુખ લાગે ત્યાં છૂટું ના રહે એને, એટલે તે વખતે એ અજાગૃતિ કહેવાય. એટલે પછી એનું પરિણામ ભોગવવાનું આવે. શું આવે? બરાબર પરિણામ એવી ભોગવવાનું આવે. રીતે આ વાણી છે એ અત્યારે હું તમારી સાથે બોલું છું તો જેવી રીતે રેડિયો બોલે છે એવી રીતે આ રેડિયો જ છે. શું છે? એને બરાબર રેડિયો કેમ કહેવાય? તો કે રેડિયો તમે સાંભળો એટલે તમને ગમે ખરું, એટલે તમને બીજી બાજુનો પાના રમવાનો કે બીજો આડોઅવળો વિચાર ના આવે, કારણ કે આ ના આવે રેડિયામાંથી સત્સંગની વાતો નીકળે છે. ખ્યાલ કરેક્ટ આવ્યો? હા પણ એ રેડિયો કહેવાય. રેડિયો એટલા માટે રેડિયો કહેવાય તો કે ભાઈ હજુ સુધી આ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, ડિસ્ચાર્જ બુદ્ધિ અને એ બધા પાસા દબાવવા જોઈએ, અને જાગૃતિથી આવા સંકેતી ગુણો બધા ખીલવા જોઈએ. અંદર બધું ચોખ્ખું થવું જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર હા વાણીનું માલિક એટલે હું બોલું છું એ હું બોલ્યો એ જે તમને કોઈ આપણને કે બહુ સરસ સત્સંગ થયો અને બહુ સરસ મજા આવી, તો અંદર હજુ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, ડિસ્ચાર્જ બુદ્ધિ, કસાયો બધા બેઠા છે. એટલે એ ગર્વ રસ ચાલે. એ ગર્વ રસ ચાલે એટલે મારું અહિત ના અહિત થાય અને સામેવાળાનું પણ અહિત થાય. એટલે બરાબર એ ઉગે નહીં, એને એવું કહેવાય. શું કહેવાય? કે જે લખે છે ને કે આ સંસાર કેવી રીતે ચાલે છે? તો કે જો હું તમને કહું, આ વાણી બોલાય છે તો જીભ કોઈ દિવસ કહે છે કે મારે લીધે તમે પ્રદીપભાઈ બોલી શકો છો? ના
પછીથી આ દાંત આજુબાજુ જે છે એ જીભની અંદર અંદર દબાયેલી છે, રક્ષાયેલી છે. હવે હમ અહીંયા સ્વર પેટી છે, સ્વર પેટી કે જે સાયન્સની ભાષામાં એને સ્વર પેટી કહેવાય. અંદર બરાબર અંદર હવા જાય છે, ઓક્સિજન, અને અંદર હા આખી પ્રોસેસ થાય છે, જેને હમ આધ્યાત્મિક ભાષામાં જ્ઞાની પુરુષોએ શોધખોળ કરી. તે વાણી પરા, પશ્ચંતી અને મધ્યસ્થ, એટલે પરા, પશ્ચંતી, મધ્યસ્થ અને વૈખરી. ખ્યાલ આવે? આ બહાર અચ્છા બોલાય વૈખરી વાણી કહેવાય. ખ્યાલ ઓકે આવ્યો? હા હા આવ્યો એટલે આખી આ વાણીનું સાયન્સ છે, જેને દાદા હા ભગવાને કહ્યું કે આ અમારી વાણી ટેપ રેકોર્ડર છે. હમ હવે આ પ્રદીપ, હું મારી વાણીને ટેપ રેકોર્ડ ના કહી શકું. સાથી તો કે હજુ જે દાદા ભગવાનની કૃપાથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એ હમ વિજ્ઞાન હજુ પૂરેપૂરું પચીને ઉગ્યું નથી. બરાબર એવું તમારું તમારે જોવાનું, મારે મારું જોવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર છે એટલે હા નિરાલંબ સુખ આવતું નથી. હમ એ છે ખરા નિરાલંબ, પણ હજુ હમ મન, વચન, કાયાની તમામ અવસ્થાઓ માલિકી અને હા સંયોગોમાં હજુ આપણે એટલું છૂટાપણું અને એવી જાગૃતિ હજુ રહેતી રહેતું નથી, કારણ કે કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલું છે. શું થયેલું હા છે? હા અને આ હા હજી જે માલિકીપણું માલિકીપણું નથી છૂટ્યું હમ હા, માલિકી પણ છૂટ્યું નથી. અને આજે સત્સંગ કરવાનો ઉદય આવ્યો છે પાછો. હમ તમને પોઈન્ટ ખ્યાલ બરાબર આવ્યો? એટલે હમ એટલે એને એ વાણી કામ નહીં કરી શકે, એમ કહેવા માંગુ છું. હમ તમને મનના લેવલ સુધી ગમશે, પણ જે તમારામાં ઉગવી જોઈએ, ક્રિયાકારી થવી જોઈએ, નહીં થાય. કારણ શું છે કે અહીંયા આ રેડિયો છે એટલા માટે. સમજણ પડી? અને લખ્યું હમ છે અહીંયા આગળ બધું જ લખ્યું છે. જો લેવું હોય અવલંબન તો યા સતમય પ્રેમ કરુણા હૂંફ, જગત બધ હમ દુઃખ સોંપો ત્યાં છે જ્ઞાની આપણી સન્મુખ. પણ કોઈ હમ પોતાના દુઃખો જ્ઞાનીને સોંપતા નથી, પણ હૂંફ લે નથી છે. હજુ શું લે રાઈટ છે? હૂંફ લે છે હૂંફ હમ લેવી એટલે શું? તે કે આ હમ મન, વચન, કાયા ની પ્રત્યેનું હજુ જે મારાપણું, હું પણ જે છે ને અંદર મમત્વ ભારો ભાગ, મમત્વ માય, વાળો હા એને એવું છે કે આને કશું થવું ના જોઈએ, એટલે હજુ એ ડોક્ટરને કે સાહેબ મારું બધું જોજો બરાબર. હવે હા એ કહેવાનો વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ ઇટ ઇઝ કરેક્ટ, એ વાત સાચી છે. સાચી છે હા પણ જ્ઞાની પુરુષ આગળ કશું થતું નથી. હમ તમને સમજાય? જ્ઞાનીને સોંપાતું સમજે નથી, એ મોટી મુશ્કેલી થઈ ગઈ છે. બરાબર કારણ કે છે જ્ઞાની પુરુષ એ એટલા સામર્થ્યવાન છે, પણ એટલે સુધી કહ્યું કે જો તમે એમ કહો ને કે મને દાદા મારા દાદા મારે માથે છે, મને કશું થાય નહીં, મને મટી હા જશે, તો તમને કહું ને તમારી શ્રદ્ધા જ કામ કરે. બરાબર પણ બનવું એ કેટલી બધી સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ જોઈએ એમાં. અને હમ આખું જગત જે અમીબેન હમ દાદા ભગવાનની મળ્યા પછી મને જેવું થોડું ઘણું એમની કૃપાથી સમજાય છે તે તમને કહું છું. આ મારું નથી કશું. કે હમ આપણને હજુ જ્ઞાની પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ, એના પ્રત્યેની શ્રદ્ધા હજુ આવતી નથી. હમ કે વચ્ચે બરાબર બુદ્ધિ બેઠેલી છે, અને હા બીજો બરાબર છે કચરો માલ અહીં પડ્યો છે. પડ્યો છે હમ અને એ કચરો માલ કેવો હોય? તો કે હમ એને 4 શબ્દો સમજો આ પ્રદીપને બોલતા આવડી જાય, હમ તો એને મનમાં એવું સેટિસ્ફેક્શન થાય કે હવે હું મારું બધું પતી ગયું, જ્ઞાની થઈ ગયો. એને હમ દાદાનું બાળક થઈને જીવવાનો જે ભાગ હતો, એ બાળક હા વાળો ભાગ કાચો પડી ગયો, અને હવે પોતે મોટો થઈ જાય. બરાબર જો બાળક થઈને જીવે તો દાદા એને ઉચકી લે. ઉચકી લે હંમેશા બાળકને પૂરેપૂરું એની મા ને હા બાપા ઉચકી જ લે. હા બાળકને રાઈટ કહેવું ના પડે કે તમે મને ઉચકી લો. હમ કારણ કે મા બાપ એની રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજે છે. પણ હમ આ મોક્ષ માર્ગમાં જ્ઞાની હમ પુરુષ એ મારું સર્વસ્વ છે, એ મારો આત્મા છે. ખ્યાલ આવ્યો? હમ હમ અને એવી અનન્ય ભક્તિ ને એવી સમર્પણતા જો આપણામાં ઉત્પન્ન થાય, અને આપણે હમ બાળકની જેમ જો જીવી જવાય, તો આપણું કામ થઈ જાય. તો કામ થઈ પણ જાય હજુ તો આ માલ કેવો હોય છે, તો કે હું બધું તૈયાર થઈ અને સમજો કે અમીબેનને બધું સમજાઈ દઉં. હમ મારી વાત સમજાય?
હા સમજાય. સમજાય? એટલે આ હમ. તૈયાર થવા જવાની જરૂર માર્ગ ન હોય. આ અક્રમ વિજ્ઞાન છે, વિતરાગોનો માર્ગ છે. એ માત્ર જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ, એમની આજ્ઞાથી એક જેમ જેમ જાગૃતિ વધતી જાય, જેમ જેમ આપણી પ્રકૃતિના બધા ખૂણા ચોખ્ખા થતા જાય, તેમ બરાબર. તેમ એ બધું એવું કામ કરતું થઈ જાય. કારણ કે તમને કહું કે જો વાણીના ગુના હોય, સ્વાર્થ માટે, લક્ષ્મી માટે વાણીનો દુરુપયોગ કરે તો વચન બળ કઈથી આવે? ના આવે. અને વચન બળ ના આવ્યું તો કેવી રીતે કોઈનું કામ થાય? આજે ના સમજો કે થાય. તમે કોઈ પ્રશ્ન, તમને કોઈ વાત પૂછી અને કદાચ તમારે આ કરવું પડશે, તમે આમ નહીં કરો તો આમ થશે, એવું બધું બોલવું તો એ વિતરાગોના વિરોધી કહેવાય. શું કહેવાય? હા બરાબર છે. એટલે કોઈની સ્વતંત્ર કરવાની સત્તા નથી. એટલે સામાન્ય ભાવે સ્વાધ્યાય કરી શકાય, પણ આદેશ બરાબર. કરાય નહીં. કોઈની ઉપર કશું તમે એની પર છંછેડાવાય પણ નહીં. દાદા નહીં. ભગવાન કહે છે કે મને કચરી નાખે ને, અપમાનો હા. કરે, ગાળો આપે, માર મારે, કચરી નાખે ને, તોય પણ કે છે હું મારી મેરે જાગ્રત રહું, સંયમમાં રહું અને ઉપરથી આને આશીર્વાદ આપું કે એનું કલ્યાણ થજો. કલ્યાણ થાય. મારું જ્ઞાનીનું પદ છે ને આવું હોય. ને આવા જ્ઞાની હોવા મુશ્કેલ છે. આપણી બહુ અંદર એ મુશ્કેલ. શક્તિ ખરી થવું હોય તો, પણ એ બરાબર. ભાગ આપણો મજબૂત થવો જોઈએ. કયો ભાગ? મજબૂત. હા. સંયમનો ભાગ, જાગૃતિનો સંયમનો. માર્ગ, પુરુષાર્થનો માર્ગ, આજ્ઞા ધર્મ. ખ્યાલ આવ્યો? તો પછી આ આપણે બધું જે દૂર કીધું કરવું ને કે પડે. દાદા માટે અનન્ય ભાવ હજી જેવો જોઈએ આ ઉઠી રહ્યો. સમર્પણતા ભક્તિ. સમર્પણતા ભક્તિ. હા. જો આ તો તમને કહું, એક અવતારના મરણ માટે આપણે એવું નથી કહેતા. દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એણે આ દેહને ગમે તેવી દવાઓ ખવડાવીને પણ તમે જીવાડી રાખજો, કારણ કે આ દેહ આત્મા હા પ્રાપ્ત થયું. બરાબર એટલે છે. એક અલગ વાત છે, પણ લાચારી ના હોય. જ્ઞાનીની ઓળખાણ થઈ ને આ દેહમાં. હા આપણે લાચારી ના હોય એવું કહેવા માંગુ છું. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? ઉપરથી આને કહેવાનું અમે તારી જોડે છે, હજુ તારા શ્વાસ ચાલે છે, તું દાદા દાદા કર, બોલ હું અનંત શક્તિ વાળો છું, બોલ હું શુદ્ધાત્મા છું, બોલ હું અનંત સુખનું ધામ છું. ખ્યાલ આવ્યો? જન્મ મરણથી મુક્ત શુદ્ધાત્મા છું, બોલ. પણ આપણે એને બોલાવીએ કે ના બોલાવીએ તો વ્યક્તિગત મામલો છે. તમને ખ્યાલ આવ્યો? આવ્યો. બરાબર છે. કારણ કે આપણે આવા છીએ માટે બોલવાનું છે. આપણે મરનારા નથી, નથી. આપણે બાધા પીડા સ્વભાવના નથી. બરાબર છે. આપણું સ્વરૂપ એ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ છે અને આપણે પોતે અનંત સુખ ને શક્તિ વાળા છીએ માટે બોલીએ છીએ. અને આને કહીએ છીએ કે હું તારી જોડે છું, બોલ ને ભાઈ. પણ આ તો શું થયું છે એ તો બોલવાનું બાકી રહ્યું અમી બેન. પણ ઉપરથી છે ને કે આ તો એવું માને છે કે મને બધું હવે જ્ઞાન સમજાઈ ગયું. તો આપણે છે ને મારા પ્રદીપને કહેવું પડે કે જો આ ખોટા નાટક કરીશ ને તો તારી આ ખેર નહીં રાખું કહીએ. તમે ડાયા થશો તો અમે તમારી જોડે છીએ, પણ જો તમે દાટવું ભૂલો પડે. કરીને તો મને જો ફસાવાની કોશિશ કરીને તમે તો તમારી ખેર નથી કહીએ. શું છે? પણ એવું કોણ હા બોલે? પ્રકૃતિ નહીં, આ પ્રકૃતિને હા, એટલું બેફામ રીતે છોડી ના દેવાય એને. એનું કારણ છે એ શું છે, એને ભાન ના હોય આપણે ચેતન છે ને. હા આપણે ચેતન છે. બરાબર છે. કયા ચેતન નથી, પાવર ચેતન, જેને મિકેનિકલ પાવર ચેતન ચેતન. છે. હા. હા, એટલે એને દુઃખ આવે ને, સમજો આ બીમાર પડે, કોઈ અપમાન આવે તો અપમાન કોને આવે? એ તો આપણે થોડી આવે કોઈને અપમાન. આપવું હોય તો આવે ને. હમ અને હા અપમાન કરનાર કોઈને આપેલું હોય તો જ આવે. બરાબર છે. અને અપમાન ભેગું કરી આપનાર કોણ? વ્યવસ્થિત શક્તિ. હા, અને વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણને કેમ 4 ચોપડાઓ માટે મોકલ્યો પેલાને? દાખલો તો ગણતરી હિસાબ. શીખવી જોઈએ ને આપણે. હમ મોક્ષે જનારાને શીખવાનું કે જેને આ સંસારમાં ફરવું છે એને શીખવાનું? ના ના, મોક્ષે જનારાને જ શીખવાનું. મોક્ષે જેને જવું છે, જેને નિરાલમ સુખ પ્રાપ્ત કરવું છે, જેને આ સંસારમાંથી મુક્ત થઈને
પોતાને સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જવું છે, મહાવીર ક્ષેત્રમાં જવું છે, તો જ્ઞાની પુરુષે કહેલી વાત આપણે સમજવાની અને હમ એ આપણી જાતને કહેવું પડે. અમીબેન, હમ કે હજુ પ્રદીપ આનંદજી, તમે સત્સંગમાં તમને કોઈ ગમે એટલી વાવા કરે, કોઈ તમે બહુ સરસ મજાઈ બોલે તો લાડવા ખાતા નહીં. હા નહીં તો બરાબર છે. તમારાથી નહીં નીકળાય, કારણ કે આ કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલું છે. હમ ને હવે આપણને બરાબર છે. બચાવશે કોણ? હમ અને જ્યાં સુધી ક્રોધ માન માયા લોભ ઉઘાડા દેખાતા હોય ત્યાં સુધી હમ કોઈ દિવસ એવી રીતે, આજે દાખલા તરીકે કોઈની જોડે કોઈ પ્રસંગ બન્યો ને હું ગુસ્સે થઈને 4 શબ્દો બોલતો હોઉં, તો ભલે એ ભરેલો માલ ડિસ્ચાર્જ છે, એ જ્ઞાની પુરુષની દ્રષ્ટિમાં છે. ખ્યાલ આવ્યો? એ જ્ઞાને કરીને છે, પણ જગતના લોકો શું કહે? આ તો એ તો આપણા ઉપર જગતના લોકો આંગળી જ શું કહે? ઉપાડવાના છે. અને તમે આપતા પુત્ર થઈને આવું બોલો છો? કે ના કે? હા અહીંયા કે કશું સાંભળવા જેવું છે નહીં. એ પોતે જ આ ફેણિયા મારે છે, તો આપણે શું કઈ જ્ઞાન પામવાના છે? દાદા કે હમ જ્ઞાન નહીં પમાય કે જ્યાં ક્રોધ માન માયા લોભ ના હોય. જ્યાં હમ ક્રોધ માન માયા લોભ ના હોય, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના રાગ દ્વેષ ના હોય, જ્યાં પોતાપણું ના હોય, ત્યાં આગળ આપણું કલ્યાણ થાય કે છે. શું કે છે? ત્યાં આગળ કલ્યાણ થાય. એટલે આપણે આ બધામાંથી દાખલો શું લેવાનો અમીબેન? કે આપણે જે સગા વાલા બધા જે ખરા ને, એ આપણે વ્યવહારથી હું પાપા આવે, પ્રાર્થના પણ કરે, બધું જ સાચું છે, આપણે ના નથી કહેતા. તમે સમજ્યા વાતને? પણ હા આપણે આપણી જાતને જે હું આપી શકીએ, અથવા તો હમ જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી જે આપણને પ્રાપ્ત થાય, એ લોકોથી ના થઈ શકે. કરેક્ટ. કારણ કે જ્ઞાની કોઈ પણ ચીજના કરતા નથી. એ હમ કરુણા વાળા છે. શું છે? બરાબર. બિલકુલ. પણ આપણે બહારના લોકો આપણા કશાયોને હજી પુષ્ટિ આપી શકે, આપણે ના આપીએ. એ કસાયો ગમે તે રીતે રાગ કસાય હોય કે પછી દ્વેષ હોય, પણ કસાયોથી ચેતતા રહેવાની જરૂર છે. અને બરાબર છે. મોક્ષ માર્ગમાં ખુલ્લી નબળે તો કોઈ સંજોગોમાં જગત ચલાવે નહીં. એટલે દાદા ભગવાન એક જગ્યાએ કહેતા હતા કે જ્યારે આ મન વચન કાયા હમ ભગવત સ્વરૂપ થશે. કેવી થશે? ભગવત સ્વરૂપ. બરાબર છે. આ ભગવત સ્વરૂપ થશે ત્યારે હમ મોક્ષે જવાશે. ત્યારે મોક્ષે જવાશે. ભગવત સ્વરૂપ થયું એટલે ખ્યાલ આવ્યો ને તમને? હા હા આ એકદમ ભગવત ગુણો ખીલવા જોઈએ. ખીલવા જોઈએ. એટલે કોઈ કમ્પ્લીટ અપમાન કરે આદર્શ. તો આપણે ઉપકાર માનવાનો, કોઈ હા આપણને દાખલા તરીકે વાવા કરે તોય આપણે કેવી રીતે જાગ્રત રહેવું કે ભાઈ જો હા હું તો શુદ્ધાત્મા છું, આ અમીબેન તમને જુએ છે, તમને ઓળખે છે એટલે તમને માન આપે છે, હું તો શુદ્ધાત્મા છું. ખ્યાલ બરાબર છે. આવ્યો? હા એવી બહુ રીતે મોટી વાત છે. એટલે આપણે શું છે, આપણો સત્સંગનો હેતુ એટલા જ માટે છે કે જાગૃતિ વધે. દિવસે જાગૃતિ વધે. દિવસે આપણે કેવી રીતે જીવવાનું. એટલે આપણે અંદરથી પ્રદીપ આનંદજી સંકોચાતા જઈએ. હા એટલે છૂટા રહેવું, એને એવું કહેવાય. છૂટું છૂટું હા રહેવું, છૂટું છૂટું રહેવું. રહેવું. છૂટું એટલે ચાખવું રહેવું. નહીં, ચાખવું નહીં. ચાખવું કેરી નહીં. ખાઈ જાય ને અમીબેન તો ચાલે. હા ખ્યાલ આવ્યો? આવ્યો. કેરીમાંથી શું કે ને તો ચાલે, પણ જો એ ચાલે ચટણી ચાટવા ગયા તો બધી મુશ્કેલી પડે. તો મુશ્કેલી પડે. બરાબર છે. બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો. કારણ કે ખ્યાલ માન આવ્યો. અને અપમાન પાપ પુણ્યના ખેલ છે. શું છે? પાપ પુણ્ય. હા પાપ પુણ્ય ના ખેલ છે. હા, એટલે છે ને, જો અપમાન પચાવતા આવડી જાય ને તો હા પછી કોઈ ગમે એટલું માન આપે તો વાંધો ના આવે. વાંધો ના આવે. બરાબર છે. કારણ કે આપણને પ્રેક્ટિસ પડી ગઈ હોય ઝેર પીવાની. હા ઝેર પીવાની પ્રેક્ટિસ પડી ગઈ. રાઈટ. પણ એ પ્રેક્ટિસ કોઈ કરે નહીં ને. કોઈ આપણા કરે મહાત્મા નહીં. તો જો હું તમને કહું, આ તો બહાર બોલવાની વાત નથી, પણ દુઃખને વેલકમ કરવું જોઈએ. આ ક્ષત્રિયો અને વીર પુરુષોના લક્ષણ છે. પેલું વીરનું ભૂષણ શું છે તમને કહું, કૃપાળુ દેવે કહ્યું છે, ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ. એટલે આભૂષણ. એટલે મહાત્મા કોઈ પણ ભૂલ કરે કે મહાત્મા સિવાય કોઈ પણ ભૂલ કરે, આપણને દેખાય તો ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ. ખ્યાલ આવ્યો? હા એ
એ સહજ ક્ષમા કહેવાય. એ શક્તિ આપણામાં ધીરે ધીરે ડેવલપ થવી જોઈએ. શું થવી જોઈએ? રાઈટ. હા, ધીરે ધીરે ડેવલપ થવી જોઈએ. બરાબર છે. કૃપાળુ સહજ દેવનું વાક્ય ક્ષમા. છે, તમને ખબર હશે ના, કદાચ. હા હા ખબર છે. સહજ ક્ષમા બહુ અને સરસ દરવાજા વાત છે. ઉપર લખેલું છે, અગાસ ને બધે હમ. જાઓ તો દરવાજા ઉપર લખેલું હોય છે, હા હા લખેલું છે, લખેલું છે. ક્ષમા વિરસ્ય ભૂષણમ. ખ્યાલ હા આવ્યો? અને હા બીજું, કોઈને આપણાથી તમારે આવું કરવું પડશે, તમે આ કેમ નથી કરતા, એવું આપણાથી ના બોલાય. હમ કોઈ બરાબર. સંજોગોમાં આજ્ઞાની સંબંધમાં પણ ના બોલાય કે ના તમે કેમ બોલાય. આજ્ઞા નથી પાડતા, તમે કેમ દાદાની વાત નથી સમજતા. એક શબ્દ બોલાય નહીં. ના કેમ? બોલાય. કેમ ના હા, બોલાય? તો કે અંદર એ ભગવાન બેઠા છે. ભગવાન બેઠા છે અને ખ્યાલ આવ્યો? આપણે હા આપણે એવું આપણે બોલવાનું, હા આપણી વાણીમાં એટલું બધું વચન બળ હોવું જોઈએ કે પેલો હા માણસ ચડી જાય, એ વાત એને કામ લાગે. ખ્યાલ આવ્યો? કામ લાગે. હમ હા, કારણ કે વચન બળ વાળી વાણી જ કામ કરી શકે, બાકી ના કરી શકે. નહીં કરી શકે. બરાબર છે. ની અંદર દેહ બળની જરૂર નથી. વચન બળની શરીર જરૂર નબળું છે. ચાલે. શ્રીમદ રાઈટ. રાજચંદ્રજી કેવા હતા? હા, બહુ દુબળા પતલા હતા. પણ અંદરની દશા કેવી હતી? હું આ કાળનો મહાવીર છું કે છે. શું કે છે? હા રાઈટ. અમે સર્વજ્ઞ સમાન થઈ ચુક્યા છે, એમ હમ કહું તો પણ ચાલે. પણ છતાં કોઈ ઓળખી શક્યું નહીં. નહીં. અને હજુ હમ પણ આ ભૂલ પરંપરાગત, એટલે લોકોના પાપના ઉદયકો, જગતની પુણ્ય કાચીકો, હમ એમણે બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે બીજું કાંઈ શોધમાં એક સત્પુરુષને શોધ, અને હમ તેમના સજીવન પૂઠે પૂઠે મૂર્તિના લક્ષ સિવાય. શું કહ્યું? હા આ બહુ સજીવન સમજવા મૂર્તિના જેવું છે. લક્ષ્ય. હમ પહેલા એવું કહ્યું કે સત્પુરુષને શોધી અને તેના ચરણ કમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી વર્ત્યો જા. જો તને હમ મોક્ષ ના મળે તો મારી પાસે લે માંગજે. એટલે એમણે બરાબર. કમિટમેન્ટ કર્યું હમ કે હું મોક્ષ આપીશ તને, પણ તું સત્પુરુષને શોધ. શું કે છે? સત્પુરુષને પછી શોધ. એમણે બીજું વાક્ય બોલ્યા, હમ સજીવન મૂર્તિના લક્ષ સિવાય જે હમ કંઈ પણ કરવામાં આવે છે એ હમ જીવને બંધન કરતા છે. આ અમારું હૃદય છે કે છે. શું કે છે? હમ બરાબર. સજીવન મૂર્તિના સિવાય જે પણ કંઈ પણ કરવામાં આવે છે તે બંધન છે. આ અમારું જીવને હૃદય છે. બંધન, એનું કારણ શું છે? એની કિંમત બતાવી અમને. બીજું એમાં શું છે કે હા દરેક કિંમત જીવ, બતાવી. એમણે કહ્યું પ્રત્યેક જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે રાઈટ. સમજે થાય. શું કે છે? હા તમે જે જુઓ સમજે. મુનિ પુરુષ કેટલા કરુણા વાળા છે. હા એમને હા ને કોઈ વસ્તુનો આગ્રહ કે દ્વેષ કે ખંડન મંડન છે જ નહીં. છે જ એ નહીં. નિરંતર દરેક જીવ કેમ કરીને મોક્ષને પામે, પોતાના સ્વરૂપને પામે. હમ આજે આપણા ઘરમાં આપણને, આપણા થકી લોકોને સુખ થાય એવી ભાવના છે કે નહીં? હા છે. અને છતાં કોઈનો વ્યવહાર જો આપણને ના ગમતો થાય તો શું થાય? હા અભાવ થાય કે ના થાય? થાય, અભાવ થાય. હા હે? હા એ ભૂલ છે. સાથી અભાવ થયો કોને થયો? અભાવ ભાવ હા કોને થયો? અમીબેનને પ્રકૃતિ થયો કે અમે પ્રદીપભાઈને બને થયો. તો. બરાબર? હા હવે બરાબર છે. કેમ અભાવ થયો? અભાવ એને હા થયો કે તેને જાણનાર આપણે ખરા કે નહીં? હા જાણનાર આપણે. તો આપણે કહેવાનું ને, કેમ અભાવ કરો છો? હમ અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે, એમની બધી હમ ભૂલો થાય. તમે ભૂલવાળા નથી, તમે ભૂલો હમ કરતા નથી. બરાબર. તમારી ભૂલો હું બોલતો નથી એટલે, તમારી ભૂલો હા સામે વાળો જાણતો નથી એટલે. આપણે એવી રીતે આપણે ફાઇલ નંબર પડોશીને ખખડાવાય કે ના ખખડાવાય? હા ખખડાવાય ખખડાવાય. બરાબર છે. તો તમે મોક્ષે જવાની વાતો કરો છો, આવું કરો છો કહીએ? હમ એના માણસોને તમે દુઃખ દો છો, એના માટે અભાવ કરો છો. જે તમારી સાથે તમારી કાળજી કરે છે એને તમે દુઃખ દો છો. એવું બોલાય કે ના હમ બોલાય? હા કોઈ બોલાય ને. સાંભળે નહીં એવી રીતે બોલાય. બોલાય કે ના બોલાય? હા હા કોઈ સાંભળે ને એવી રીતે બોલાય. બરાબર છે. હા, આ ભાષા છે ને અમીબેન, આ ભાષા જે છે ને એ દાદા ભગવાને બધું શીખવ્યું. આ કે તમે હમ જો છૂટા છો તો તમારે છૂટાશે ક્યારે? તો કે અંદર વાળા બધા શું કે છે કે તમે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા એટલે તમને મોક્ષ નહીં જવાય તમારાથી. તમે અમને હમ બગાડ્યા. એટલે કે આ મન વચન કાયા અને અંતસ્કરણ બધું જે છે ને એ બધો હમ કચરો આપણી અજાગૃતિ અને અજ્ઞાન દશાથી ભરેલું આ બધા પરમાણુ અશુદ્ધ થયેલા છે. બરાબર. હવે એ શુદ્ધ હમ ક્યારે થાય?
તો કે આપણે આપણા સ્વભાવમાં રહીએ અને એને એના સ્વભાવમાં રહેવા દઈએ. બરાબર અમર વચન કાયાનો સ્વભાવ કયો? એ કરતાપણાના સ્વભાવ વાળું છે. અને આપણો સ્વભાવ કેવો છે? જોવાનો અને જાણનારો. હા. બરાબર. હવે એ શબ્દોથી કરેક્ટ છે. આપણે યાદ રહ્યું તે પણ બરાબર છે, વાંચ્યું તે બરાબર છે, સાંભળ્યું તે બરાબર, પણ પ્રેક્ટિકલ અનુભવ ક્યારે થાય? આજે હું તમને એક વસ્તુ કહું કે હું તમને કહું સાકર બહુ ગરી છે, તો તમે સાકર ગરી છે એવું વાંચ્યું હોય, સાંભળ્યું હોય, એટલે તમને અનુભવ થાય ખરો? ના થાય. કેમ? શું ગરી ના. નથી એ? હા, ખાલી જાણકારી પૂરતું છે, પણ અનુભવ એટલે નથી. એને નોલેજ કહેવાય, નોલેજ. નોલેજ અને કહેવાય. અનુભવ બરાબર. એટલે શું કે તમારા મોઢામાં એક ટુકડો મૂકી દેવ ને એટલે બરાબર. સીધો અનુભવ થાય. થાય કે ના થાય? તો થાય. આ જ્ઞાની પુરુષની આ તો મોટી ખૂબી છે. તમને ખ્યાલ આવે હું શું કહેવા માંગુ આવ્યો. છું? હા, આવ્યો. એટલે આપણે જ્ઞાની પુરુષની વારંવાર દાદા ભગવાનની કે સિમંદર સ્વામી પ્રત્યે આપણે વારંવાર આ કેમ ઘૂંટવા માંગીએ છીએ? આપણે હું આ પ્રદીપને કેમ આ ઘૂંટાવડાવું છું કે ભાઈ જે છે તે આ જ છે. શું કહેવા માંગુ છું? બરાબર છે. અને હવે તું બધે ફાંફા ના મારીશ ને તો તું દુખી થઈશ. આ ફાંફા માર્યો પણ દાડા ના આવે તાર તો આપણો સંજોગ આવ્યો. હવે આ ઉત્કૃષ્ટ સંજોગ નિમિત્ત બધું છે, તો હવે તું તારું નાખીશ નહીં. છાનો માનો દવા પી જા અને હુઈ જા ચાદર ઓઢીને. હું શુદ્ધાત્મા છું. ખ્યાલ આવ્યો તમને? આવ્યો. બરાબર છે. તમે લગ્નમાં જાઓ કે કોઈને ઘરે જાઓ અને થાળીમાં તમને જમવાનું આપે તો તમારે શું કરવાનું? જેટલું ખાઈ ભાવતું હોય, લેવાનું. જેટલું ખવાતું હોય એટલું ખાવું જોઈએ ને? હા, બરાબર છે. જેટલું ભાવતું હોય ને જે ખવાતું હોય એટલું ખાવું જોઈએ ને? હા, કે જેટલું અડધું ખવાતું ખવાનું એટલું. ભૂખ્યા રહેવાનું? ના, જેટલું ખવાતું એટલું ખાઈ લેવાનું. હા, અને પછી કે તમારી અહીંયા રૂમ છે, હવે તમારે 2 દિવસનો પ્રોગ્રામ છે ને તમારી રહેવાની વ્યવસ્થા અહીંયા કરી છે, તો આપણે શું કરવાનું? જઈને હુઈ જવાનું ને? સુઈ જવાનું. તમે સમજાવું શું બરાબર. કહ્યું? દાદા સમજી. ભગવાને બરાબર આ છે. જ કહ્યું છે કે તમે તમારી ફાઇલોનો નિકાલ કરો, તમે આત્મામાં રહો, અને તમારે આ કશું અઘરું છે નહીં કે. છે નહીં. બરાબર છે. પણ એ કેવું છે અમીબેન કે હજુ હું માથાકૂટમાં પડ્યો છું, પણ હું જ મારો જ ભરેલો અંદરનો કચરો, હું બોલું ખરો હું શુદ્ધાત્મા છું, પણ મને શુદ્ધાત્મા હું રહેતો ના હોઉં, અને હું તમને કહું કે તમે શુદ્ધાત્મા કેમ રહેતું નથી, તો કેમનું થાય? બરાબર. હા. એટલે આ કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલું ને, એટલે આપણે પુરુષાર્થ માનવાનો છે. શું કરવાનું છે? પુરુષાર્થ માનવાનો છે. અને મારે તમને કહેવાનું કે તમે ફ્રી પડો ને તો તમે આવા પુરુષાર્થ ગોઠવજો. હા. અને ના થાય તો દાદા પાસે શક્તિ માંગજો. મારી પાસે ના આવશો એવું કહી દઉં તમને. હા, બરાબર છે. કેમ એવું કહેવાનું? કારણ કે દાદા નિરંતર આત્મામાં રહે છે. હા. સમજી ગયા વાત? હા, સમજી ગઈ. એટલે મારે જે રસ્તે જવાનું, તમે હું તો એક જ ટ્રેનમાં બેઠેલા છે, પણ બરાબર છે. આપણે જવાનું કોને? આજ્ઞા કોની પાડવાની? તો કે મારે તમારી પાડવાની કે તમારે મારી પાડવાની? કોની પાડવાની? દાદા ભગવાનની. હા, તમે બધું ચાલે છે સારું તમારું મગજ નહીં? તમને બધું પકડાઈ જાય ખરું હું શું કહેવા માંગુ છું? હા, પકડાઈ જાય છે. હે? ના, સારું, મને આનંદ થયો. હંમેશા શું છે કે આ બધી વસ્તુ એવી છે ને અમીબેન, કે આપણો કોઈ આપણી લાગણી કરનારું છે નહીં આ દુનિયામાં. હા, નથી. પણ હું તો તમને અનુભવથી શબ્દ ના બોલાય મારાથી, પણ મારી થોડી ઘણી દાદાની કૃપાથી જે શ્રદ્ધા છે ને એ એવી છે કે દાદા એ દાદા છે. બસ શું છે? બરાબર. દાદા એ દાદા છે. અને અને મને પ્રદીપાનંદજી, છે આ પ્રકૃતિનું બધું જ અનુભવ કરીને હવે તારણ નીકળી જ ગયો છે કે ભાઈ કશું આમાં માલ છે નહીં, અને ઠોકર જ ખાધી છે. એટલે હવે આ અહીંયાથી જે પણ પ્રાપ્ત થયું કે સમજાયું ને એને સીધું કરેક્ટ કરીને આગળ જ ભાગવાનું છે. તમારે એટલું કહેવાનું, ભગવાન તમારા ચરણમાં આવ્યો છું, આજ્ઞા મારાથી પડાતી નથી, તમે મારું રાગે પાડી દેજો. બસ. મારી દાદા બરાબર. મોક્ષે જવાની છે. મને હા. પૈસાની તકલીફ પડશે તો માગવા નહીં આવું. બસ. હા. અને કદાચ આ મારો છેલ્લો શ્વાસ ચાલતો હશે તોય હું કહેવા નહીં આવું કે મને રાખો.
પણ તમે આ જો રહેજો, તમારી હાજરીમાં મારો શ્વાસ જવો જોઈએ. શું કહેવાનું? બરાબર છે, એ જ આપણી ઈચ્છા છે. કારણ કે એનું કારણ કે આજે નહીં ને કાલે પણ છેલ્લે તું તો ભાઈ વિનાશી જ છું ને, પણ આપણે બોલાય નહીં એવું. બોલાય ખરું એવું? તમને અઘરું નથી લાગતું કઈ? ના ના, તમને જરાય એવું નથી થાય લાગતું અઘરું. ના, જરાય અઘરું નથી લાગતું. અને દાદાની વાણી સાંભળું ને એટલે તમારી ને દાદાની ને બધાની ઓલી એકદમ ચરોતર ભાષાની વાણી સાંભળે તો બહુ મજા આવે છે. આ છે ને, આ બધું આ વાણી કયા આધારે નીકળે તમને કહું. દાદાનું જે વાણી સાંભળેલી હોય, બધું અલગ અલગ રીતે દાદાની વાણી અંદર રેકોર્ડ થયેલી છે ને તે નીકળે છે. હજુ એ અંદર ગૂંથાઈને અનુભવે કરીને ઉગેલી નથી આ. હા, એટલે મારાથી કમિશન ના લેવાય ને. પ્રતિદાનજી, તમારો અનુભવ તો ખરો જ ને એમાં. અનુભવ વિટાઈને તો આવે જ ને. કેવી જો હજુ છે ને, મારે તમારી વાત તમને કહું, મારે પૂર્ણાહુતિ કરવી છે ને, એટલે મારે છે ને, મારે આ કહેવું જ પડે કે પ્રદીપભાઈ, હજુ તમારા બધા ખૂણા જોયા નથી તમે. એ બરાબર, પણ એટલીસ્ટ એવું તો ખરું કે કારણ કે હું અમુક વાર બોલું તો મારો એક્સપિરિયન્સ તો આવે જ. એટલે તમારું દાદાએ બરાબર આપેલું છે, તમારો એક્સપિરિયન્સ સાથે આવે એટલે બધું વણાઈ જાય ને. જો મારી વાત સાંભળો, તમારી વાત હું માન્ય કરું, પણ કઈ રીતે કેટલી માન્ય કરું છું કે પહેલી વાર તો આખી ઉતરેલી વાણી છે, અંદર રેકોર્ડ થયેલી છે દાદાની. એટલે અંદર સુધી ઉતરેલી તે નીકળે છે. એટલે હું એમાંથી દાદાની વાણીનું કમિશન હું કેવી રીતે લઈ શકું એમ કહેવા માંગુ છું. એ બરાબર. બીજો પોઈન્ટ, હવે તમને કદાચ કામ લાગે તો તમે એને ઓકે કરજો, તમને તમારું હૃદય કબૂલ કરે તો. બીજું કે દાદા ભગવાન બોલ્યા કે મન વચન કાયાના તમામ લેપાયમાન ભાવોથી હું સર્વથા નિર્લેપ એવો શુદ્ધાત્મા છું. પણ હવે જ્યારે અંદર આ પ્રદીપને કોઈ એવો સંજોગ આવ્યો અને એની અસરો અંદર થતી હોય બધી, તે વખતે જે લેપાયમાન ભાવો ઉભા થાય તે વખતે છૂટું ના રહેતું હોય તો એટલો ભાગ મારો કાચો ખરો કે નહીં? પાકો કરવો પડે કે નહીં? એ તો ખરું, બધાય કરવો જ પડશે. બીજું કે આ તમામ સંગી ક્રિયાઓથી હું અસંગ છું એ હું બોલું છું ખરો, પણ અસંગપણું મારું બધી સમયે રહેતું ના હોય તો જે ભાગ કાચો છે મને પરફેક્ટ કરવાનો કે નહીં? એ તો ખરું. આપણે આમાં રજનીભાઈ સાહેબ, મને દાદાની કૃપાથી એવું સમજાય છે કે દાદાને આપણને આપવામાં કશું બાકી નથી રાખ્યું, પણ આપણો જે પુરુષાર્થ વાળો ભાગ છે એને અંદર જો આપણે કાચા પડીશું તો આપણું અહિત થશે, દાદાનું અહિત નથી થવાનું. તો સંભાવે નિકાલ ના થાય. બરાબર. અને બીજું કે આપણે, અને કદાચ હું ભૂલ કરું તો કારણવાર બીજો બી સામે વાળો ભૂલ કરવાની શક્યતા છે. એટલે કોઈને કહેવું તો ચોખ્ખું કહી દેવું કે ભાઈ હજુ કાચું છે આપણું. બરાબર. એમાં આપણું જાય તો જવા દેવું. આપણે જો એક વસ્તુ છે, નિરંતર આત્મ સ્વરૂપે રહેવું એ આ કાળમાં દાદા ભગવાન એક સામર્થ્ય હતું. બરાબર. વાણીના માલિક નહીં થવું એ છૂટાપણું એમને સતત રહેતું હતું. હવે મને નથી રહેતું તો મારે કહેવું તો પડે ને કે ભાઈ આ વાણી મને ટેપ રેકર્ડ નથી રહેતી. ના, એ તો બરાબર. બીજું કે તમને હું બોલું છું એ વાણી તમને બધી જગ્યાએ ઉગશે એવી આશા રાખશો નહીં. તમને આનંદ થશે, પણ જેટલી દાદાની વાણી હશે એટલી તમને આનંદ થશે, અને મારું મિક્સર હશે એ ભાગ તમને કન્ફ્યુઝ કરશે. અને આ બધું બોલનાર દાદા ભગવાન છે રજનીભાઈ સાહેબ. હું મારું નથી બોલતો કશું. અને મને તમને કહું, મને તો દાદાના બાળક થઈને કેવી રીતે જીવવું એ હું હજુ શોધખોળ કરું છું. પણ હવે પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે મારે બોલવાનો ઉદય આવ્યો છે. શું કરવાનું કહો? ના, એ તો હવે જો એક છે, બીજું છે. તમે મહાત્માઓ અમને આટલો પ્રેમ આપો છો, પણ હું મહાત્મા અગર મારું હૃદય ના ખોલું તો હું તમારાથી જુદો જ પડી ગયો કહેવાય. એ તો બરાબર. એની પ્રતિભાજી, તમે એકચ્યુઅલી મારી દ્રષ્ટિએ યુ આર ઓથોરાઇઝ સત્સંગ કરનારા. હું તમારી જગ્યાએ આવી હું સત્સંગ ના કરી શકું, કારણ કે દાદાએ બીજી વાત કહું, તમારી વાત એગ્રી છે, પણ સિદ્ધાંતિક વાત એવી છે કે ડિસ્ચાર્જ કસાયો, અજાગૃતિ, પછી હું પડું, એટલે જ્યાં સુધી આ દેહમાં હજુ બધો કચરો બધો પડ્યો છે, ડિસ્ચાર્જ કસાયો, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, ડિસ્ચાર્જ મમતા, બુદ્ધિ, એ બધું જ્યાં સુધી પડ્યું હોય ત્યાં સુધી મને મારું સુખ આવે કેવી રીતે? રજનીભાઈ, સત્સંગ કરવું એ ઉદય છે એક જાતનો, પણ જાગૃતિ, પુરુષાર્થ
અને મારે જો હું તમને આવું ના બોલું તો તમને કેવી રીતે ખબર પડશે કે આ પુરુષાર્થની જરૂર છે મારે? ના ના, એ તો બરાબર છે, જો બરાબર દાદા ના બોલ્યા હોત તો મને કેવી રીતે ખબર પડે? અને જો બરાબર. હું મારી કચાશ ના બોલું તો તમે તમારી કચાશ કેવી રીતે ઓળખશો? ના બરાબર છે, એ તો બરાબર. અને કારણ છેલ્લે કે આ દાદાનો મેસેજ છે. આ એવું નથી કે હું તમને મેસેજ આપું છું. આ વિજ્ઞાન દાદા ભગવાનનું છે, તે આપણે ભેગા થઈને મારો બોલવાનો રોલ છે, તમારો સાંભળવાનો રોલ છે, પણ એની વચ્ચે દાદા ભગવાન છે વચ્ચે, એમ કહું છું. ના, એ તો આપણે એ તો દાદા જ કોઈ ભૂલાય એવું નથી. અને આમાં કેવું છે બરાબર કે આ વિતરાગોનું વિજ્ઞાન ને રજનીભાઈ, આ તો ખાલી મારે તમે જાણો છો બધું, પણ એની જોખમદારી બહુ મોટી છે. નરકે જવું પડે ત્યાં સુધીની પરિસ્થિતિ છે આ. એટલે બરાબર. આપણે આ બધી વાતોને કેમ ગંભીરતાપૂર્વક અમારે સમજવાની, પણ તમને બાધા ભારે અમે એવું કહીએ કે આવી જાગૃતિ રાખવાની. એટલે હું મારો પુરુષાર્થ કરું, તમે તમારો પુરુષાર્થ કરો. પછી જેમ જેમ સમય આવતો જશે એમ આપણને બધી મૂળ ઝીણવટવાળી વાતો સમજાશે. એમાં કઈ બરાબર. ગભરાવાની જરૂર નથી, પણ ના સિદ્ધાંત તો ના, જાણવો જ પડે કે ના જાણવું પડે? જાણવું બધા જાણવું, બધા 360 ઉપર પહોંચવાનું છે જ. અને બીજું તમને કહું, રજનીભાઈ, આજે ભલે કદાચ તમે મને ના પૂછો, પણ તમારા અને મારા હિતની વાત હોય, જે દાદા કહેતા હોય એ બોલવી તો જોઈએ જ ને. એમાં વાંધો શું હોવો જોઈએ એમ? કાંઈ ને કશું કોઈને નહીં અને વાંધો. ઉપરથી દાદાને અને દેવદેવીઓ રાજી થશે કે આ દાદા ભગવાનના માર્ગમાં આટલા કાચા છે અને પોતાની જાતને કાચા કહે છે અને પાકા થવાનો નિશ્ચય મજબૂત કરે છે, તો ઉપરથી લોકો રાજી થશે. બરાબર છે, દાદાની બરાબર કૃપા ઉતરશે આપણા પર. પણ જો હું એવું બરાબર. માનીશ કે હું પરફેક્ટ થઈ ગયો, તમે મને પરફેક્ટ માનશો, અને જે દિવસે મારામાં કચરો દેખાશે તે દાડે તમને એ ભૂલ તમને તે દાડે મારા પ્રત્યેનો પૂજ્ય ભાવ, અહોભાવ તે વખત તૂટી જશે તઈ આગળ. તો બરાબર. ડબલ અહિત થશે. તમને મારી વાત ખ્યાલ આવ્યો હું શું કહું છું? બરાબર બરાબર. ચાલો, આપણે એ બાબતે એક જ આપણે છે. પૂરું કરીએ. શ્રીમંત હા, બોલાવો, અમીબેન પ્લીઝ ફોલો કરો. માફ કરજો હા, કદાચ દુઃખ થયું હોય તો માફ કરજો ના ના રણજીભાઈ ના, સાહેબ. તમે પણ આ તો અમાર આપણે એક જ છે. આપણે એક જ છે ને દાદા થકી આપણે બધા મળ્યા છે, તો આપણે બધા દાદા દાદા કરતા આપણે બધે પ્રગતિ કરીએ. ભાવનાથી બોલું છું. હા, ચાલો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો હરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, એશો પંચન મુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સૌ પાવપણાશણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેશી, મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ, પરમં હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. મહાત્માઓ આવે પછીનો પ્રોગ્રામ ઝૂમ ઉપર કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું. જરૂર પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ.